Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton Rishtazi. Sot në këtë emision podcast do trajtojmë një çështje të delikate që ka të bëjë me spitalin modular të Tetovës. Në periudhën e vijim pritet që të ekzekutohet vendimi për procesin e vetëm gjyqësor, ku dy të akuzuar dhe tashmë të dënuar, të cilët janë Florin Besimi dhe Artan Etemi, do të fillojnë dënimin me burg prej 3 vjetësh. Megjithatë, ekskluzivisht në këtë podcast, avokati i disa prej familjarëve të viktimave thotë se presin dhe do të kërkojnë një proces tjetër dhe një hetim tjetër të këtij rasti. Sipas tyre ata nuk janë të kënaqur dhe nuk e konsiderojnë të përmbyllur këtë proces gjyqësor. Do të sjellim pra pikërisht advokatin Vullnet Paçuku, i cili do të tregojë në më detaje qëndrimet e familjarëve të viktimave. Megjithatë duhet sqaruar se pavarësisht kësaj situate, procesi gjyqësor ka përfunduar dhe vendimi i dhënë për 2 të dënuarit nuk mund të ndryshojë më. Ata sigurisht që kanë mundësi të ndjekin hapa të tjerë ligjor, por nëse fillon ekzekutimi do duhet të vuajnë burgun prej 3 vjetësh. Do të sjellim pa diskutim për të sqaruar qëndrimet e tyre njërin prej avokatëve të dënuarve. Sigurisht ai do të mbajë anën e klientëve të tyre, por do ta pyesim direkt pyetjen e madhe se pse funksionoi spitali modular, ndërkohë që vetë të akuzuarit dhe tashmë të dënuarit nuk firmosën dorëzimin pra të funksionimit të këtij spitali. Do të sjellim gjatë këtij podcasti edhe një intervistë me gazetaren Sashka Cvetkovska. Ajo është pjesë e një rjeti gazetarësh të cilët e kanë investiguar rastin. Si e shikon ajo këtë situatë tani ku edhe familjarët po thonë se kërkojnë një hetim tjetër. Por do ta fillojmë këtë emision podcast me intervistën me Vullnet Paçukun, pra avokat i disa prej familjarëve të viktimave të spitalit modular në Tetov. Në studion e podcastit Rishtazi kemi advokatin Vullnet Paçuku, i cili është advokat i familjeve të viktimave të rastit të spitalit modular në Tetov. Faleminderit që je pjesë e këtij diskutimi dhe këtij podcasti. Faleminderit për ftesën, faleminderit për interesin tuaj për këtë rast. Unë e di që është një rast shumë i ndjeshëm dhe delikat dhe ka ardhur faza e këtij rasti gjyqësor të spitalit modular, nëse mund të themi kështu, të këtij procesi në fund ku pritet të ekzekutohet vendimi dhe ku 2 të akuzuarit që janë shpallur fajtor do duhet të fillojnë vuajtjen me burg. Fillimisht, prandaj ju falenderoj shumë sepse jeni në emër të familjarëve këtu dhe dua t'ju pyes familjarët si e shohin këtë rastin me përmbylljen e këtij procesi në këtë lloj mënyre. A mendojnë ata që është arritur drejtësia? Si avokati familjarëve të cilët humbën më të afërmit e tyre në këtë tragjedi, do them me plot të drejtë sepse familjarët jo tashi që procesi është në fazën e vendimit të plotfuqishëm, ku do duhet të ekzekutohet edhe vuajtja e dënimit, familjarët që në fillim të këtij procesi kanë qenë tërësisht të pakënaqur. Duke pas parasysh se jemi të bindur, edhe unë si avokat, i cili ka ndjekur këtë rast në çdo seancë gjyqësore pranë gjykatës themelore në Tetov, që në fillim, domethënë, u vërejt një mungesë serioze e hetimit të thelluar, të pavarur, të rëndësishëm për të vërtetuar shkaqet e kësaj tragjedie. Kur thoni që janë të pakënaqur familjarët, për çfarë konkretisht e keni fjalën? Ju thoni për hetimin, por megjithatë kishte një proces gjyqësor i cili arriti në këtë përfundim që arriti, ku 2 persona, drejtori i spitalit dhe drejtori ekonomik i spitalit, do duhet të vuajnë burg. A nuk është kjo një përmbyllje e procesit?
Jo, nuk është një përmbyllje e procesit, sepse për të pasur një proces i cili kur të vjen në fund të themi se është përmbyllur dhe drejtësia ka gjetur vendin e duhur, duhet që në fillim të atë që thash që imponon edhe Konventa Europiane e të drejtave të njeriut, sidomos në raste kur kemi humbje të jetëve të njeriut, domethënë hetimi duhet të jetë i tërësishëm, i pavarur. Në këtë proces, u koncentrua gjithë procesi në pikpamjen nëse ka pasur mjete për shuarjen e zjarit, po as pak nuk u koncentrua procesi dhe hetimet dhe nuk kishim një proces gjithësor për shkaqet e ndodhjes të kësaj tragjedie. Sipas mendimit tim, do ishte shumë e nevojshme dhe mund të flisnim për një drejtësi e cila sadopak do sillte para bankës të akuzuarve, në qoftë se të tillë do vërtetoheshin, arsyet pse ndodhi i gjithë ky zjarr. Nuk mund të flasim ne për pasojat pa me vërtetuar arsyet. Arsyet e shkakut të kësaj tragjedie, arsyet e zjarrit në këtë proces as pak nuk u vërtetuan. Në qoftë se, si thoni ju, i gjithë rasti fokusohet tek mjetet e zjarrit për të shuajtur, për të shuajtur zjarrin, mungesën e tyre, çfarë mendojnë familjarët nga aspekti i asaj se megjithatë spitali modular funksiononte, ndërkohë që edhe ne e dimë që deri më tani nuk janë pranuar, si më thënë, nuk kanë përfunduar procedurat e dorëzimit siç duhet, nuk ka pasur një proces të verifikimit nëse është ndërtuar me standarde ose jo, por ai funksionoi. Si e shohin këtë aspekt familjarë, ndoshta edhe ju që e keni ndjekur vetë procesin? Duke qenë në cilësinë e avokatit të familjarëve të cilët pësuan viktimat e tyre në këtë rast, nuk do futem shumë në analizën të bëj avokatin e të akuzuarve në këtë rast. Sigurisht, po. Por flas me atë që unë ndoqa këtë rast dhe isha i pranishëm kur edhe ekspertët u prononcuan për ndërtimin e këtij objekti të spitalit modular. Ekspertët të cilët në mënyrë të qartë deklaruan që ndërtimi i këtij objekti, sidomos ndërtimi i rrjetit elektrik, ka qenë komplet jashtë çdo standardi. Nuk dihet se kush e ka ndërtuar atë sistem elektrik, të rrjetit elektrik. Nuk ka pas një mbikëqyrje dhe ka qenë vetëm çështje kohësh, po jo a do ndodhen, që do ndodhte patjetër. Prania e koncentrimi i lartë i oksigjenit në ato hapësira bën që ky objekt të ketë qenë me rrezikshmëri të lartë. Dhe çdo shkëndi që mund të kishte kontakt aty do shpërthente ashtu siç ka ndodhur për fat të keq këtu. Dhe aparatet, mjetet e shuarjes të zjarrit, as që nuk ka pasur mundësi të shuanin këtë zjarr, sepse ka qenë një bombë, një eksplodim të cilën ne e pam edhe nga kamerat edhe nga dëshmit. Të gjithë ekspertët thanë që ky objekt është ndërtuar jashtë çdo standard. Unë e di që jo vetëm për familjarët, por edhe për gjithë shoqërinë, ishte një nga tragjeditë më të mëdha dhe që ndodhte në një moment shumë delikat të vendit tonë, por dhe të gjithë botës, siç ishte pandemia. Tani nga një distancë, kur dy veta do të fillojnë të vuajnë dënimin, a mendojnë familjarët që do të ndalin së kërkuari fajtor të tjerë për atë çfarë ndodhi, ose këto dy personat për ata do ta marrin përgjegjësinë e asaj që ndodhi, përmbyllet kjo si një çështje, si një cikël edhe për ata vetë? Ky lloj proces dhe ky epilog të paktën deri tash, sepse procesi besoj do vazhdon edhe para gjykatës supreme, ky epilog deri për këtë moment akoma edhe më shumë thellon plagën njerëzore dhe morale të familjarët. Familjarët nuk kanë ndaluar së rreshturi dhe duke kërkuar gjithkohës që të ketë një proces dhe hetim të thelluar. Ato akoma nuk janë të kënaqur dhe kjo drejtësi është drejtësi e munguar.
është neglizhencë e sistemit dhe mendojmë që edhe më tej të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi, të paktën të ketë një hetim serios dhe pastaj do shifet e pullogu nëse do ketë. Unë e kuptoj që është e vështirë të jepni edhe vlerësime, sepse edhe pozicionin e keni të tillë ku mbroni familjarët e viktimave, por pyetja ndoshta duhet bërë përsëri, nëse këto dy persona se ata të dy që do të fillojnë dënimin thonë që nuk janë të fajshëm, dhe nëse ata nuk janë të fajshëm, edhe nëse edhe familjarët në një farë mënyrë nuk i konsiderojnë të fajshëm, qoftë në mënyrë direkte, nëse ka dhe çështje të tjera, atëherë mund të ndodhe të hapen hetime të tjera se ky procesi i tillë po përfundon. Patjetër, nëse nga ana e institucioneve, nga ana e prokurorisë, mendojnë që është e nevojshme, për sipas mendimit tim është patjetër që duhet të ketë një hetim tjetër, duhet të ketë një proces tjetër, me që rasti është me pasoja me 14 viktime, parashkrimi i veprës penale, kodi penal parashef parashkrim në kohë zgjatje më të gjatë. Kështu që akoma kemi mundësi që nëse institucionet shohin të nevojshme të hapin një proces tjetër. Pra për ta sqaruar për opinionin, anën teknike, si më thënë, për çfarë do lloj rasti, jo vetëm për këtë, që nëse përfundon një proces që është i nisur, prokuroria përsëri, nëse zbulon arsye të tjera ose heton diçka tjetër, mund të fillojë procesin apo jo. Çfarë duhet të ndodhë që të filloj përsëri një proces tjetër? Ajo që duhet të ndodhë, duhet të jetë disponimi, dëshira e prokurorisë që të filloj një proces tjetër. Elemente, dëshmi për të filluar një proces janë aty, të gjitha janë aty. Kështu që prokuroria është e thirrur nga ana e familjarëve që të filloj një proces tjetër. Në qoftë se ky proces me këta të akuzuar, tashin më të dënuar, do mbaron kundër këtyre personave, nuk mund të rihapet një proces i ri, sepse ky proces ishte lidhur me propozim akuzën nëse kanë qenë spitali i furnizuar me aparate kundër zjarrit. Po kjo pjesë do shohim se si do mbaron. Unë atë që duhet të potencoj, them që prokuroria duhet të merret me arsyet pse ndodhi ky zjarr. Po të merret me këto arsye, do dele vërteta se si erdhi deri te kjo tragjedi. Me këto pretendime të prokurorisë, me këtë proces, drejtësia as pak nuk është e kënaqur. Aty edhe ekspertët u prononcuan që me këtë lloj eksplozivi, me këtë lloj zjarri që ndodhi në spitalin modular. Edhe po të ishin edhe zjarr fikset aty pranë, nuk do mund të shohanin zjarrin. Kështu që mjetet kundër zjarrit nuk do ndalonin këtë tragjedi. Por duhet të koncentrohemi te arsyet pse ndodhi. Jashtë çdo standardi, ndërtimi i objektit, rrjetit elektrik dhe edhe një herë do ta them, ka qenë çështje kohe kur do ndodhen dhe jo a do të ndodhë. Dhe për ta përmbyll krejt në fund këtë deklarim tuaj, për ta shpjeguar edhe anën, si më thënë, gjyqësore apo dy personat pritet që të fillojnë dënimin, të ekzekutohet dënimi, sipas informacioneve ajo mund të jetë brenda ditësh, në varësi të asaj se si gjykata do ta lishojë këtë vendimin, urdhrin apo për të filluar ekzekutimin e dënimit. Megjithatë, pala, si më thënë, ose dy persona të cilët do të fillojnë dënimin, do të fillojnë dhe një rishqyrtim në gjykatën supreme, apo jo. Por kjo nuk e ndalon fillimin e vuajtjes së tyre të burgut. Çfarë mendoni se do ndodhë në gjykatën supreme? Sa zgjat shqyrtimi i këtyre rasteve? Për fat të keq, të ne proceset si gjithmonë zgjaten dhe stërzgjaten. Sa mund të zgjas, sipas praktikës unë që kam, mendoj që do zgjat rreth
paktën një vit rishqirtimi i këtij procesi nga ana e Gjykatës Supreme. Me që vendimi është i plot fuqishëm, procedura penale dhe kodi penal parashef që këto të fillojnë me vuajtjen e dënimit, përveç se nëse ka ndonjë arsye për anulim të fillimit të vuajtjes të dënimit. Gjykata Supreme, kur do marrë vendim, mund të shfuqizoj vendimet e shkallës parë dhe shkallës dytë, apo mund të vërtetoj dhe të lënë vendimin në fuqi. Megjithatë, ato persona do të fillojnë vuajtjen e burgut dhe ky ndoshta ishte dënimi vetëm i tyre, sado që mund të zgjasë ajo, ose plot fuqishëm 3 vjet, apo jo, ose ndoshta edhe më shkurt në varësi të vendimit të Gjykatës Supreme. Kjo është ideja, apo jo? Po. Advokat Paçuku, faleminderit shumë. E kuptoj ndjeshmërinë e çështjes. Faktikisht edhe sqarimi i gjithë kësaj situate është që të shkojmë në favor të viktimave, sidomos të familjarëve të viktimave, të cilët në fakt edhe kalojnë vështirësitë më të mëdha kur proceset gjyqësore nuk përfundojnë ashtu siç duhet. Ju i takoni ata direkt. Çfarë do të kishin dash ata që të vinë një lloj paqe me atë çfarë ndodhi edhe ta rumbullaksojnë ndoshta këtë cikël të humbjeve të mëdha dhe sidomos mënyrës se si ndodhi humbja e familjarëve të tyre? Tash për fat të keq, duke pasur parasysh viktimat nuk mund të kthehen, dëshira e tyre është që të paktën të kishte një hetim serioz, një hetim të thelluar. Në bazë të hetimeve do ishim edhe ne avokatët që jemi të familjarëve të viktimave, do mund t'i ndihmonim ato që t'ju shpjegonin se kjo është. Domethënë nuk ka dikush fajtor tjetër, po janë këta persona të cilat u akuzuan dhe janë dënuar. Por në mungesë të një hetimi të thelluar, dyshimet janë serioze. Dhe sidomos gjatë procesit ne pam që do duhej të ketë një proces tjetër. Edhe një herë desha të potencoj për fund, pa dashur të bëj avokatin e të akuzuarve, nuk ka mundësi në një rast me 14 viktima dhe me shumë të lënduar, që dy personat në fjalë që edhe tashima janë të dënuar me vendim të plot fuqishëm, të marrin një dënim nga 3 vjet burg. Kemi 14 viktima. Domethënë, ky rast kërkon të hetim të thelluar dhe para bankës të akuzuarve të ishin personat e vërtet dhe të merrnin dënimin e merituar. 3 vite burgim për këta persona, domethënë është proces që dëshmon se diçka këtu nuk shkoi si duhet. Domethënë ju thoni që në një situatë tjetër dënimi do duhet të ishte shumë më i madh, sepse 14 viktima nuk mund të barazohet me 3 vjet burg, apo? Patjetër. Po të ishin para bankës të akuzuarve personat fajtor. Gjithmonë po të kishim një hetim të thelluar. Dhe ky hetim do na tregonte ne nëse ka persona tjerë ose jo. Po në proceset gjyqësore, advokat apo ka ata që konsiderohen fajtor direkt dhe indirekt. Në rastin më të keq, ne mund të themi që ndoshta fajtorët indirekt mund të gjykohen për një aspekt, siç edhe e sqaruam ne, nëse në spitalin modular ka pasur ose nuk ka pasur mjete kundër zjarrit, ndërkohë që shkaqet kryesore mbeten ende dilem. Kjo është ideja apo jo? Kjo është, po. Do dua të potencoj të bëj një krahasim atë që dua të ndaj me publikun, është një krahasim shumë të thjeshtë me rastin e tragjedisë të Koçanit. Pikërisht, po. Në rastin e Koçanit, prokuroria merret me hetime dhe shkon 2-13 vite para se të ndodh rastin dhe pretendon të paktën të dëshmon lidhshmëri deri te momenti kur ndodh tragjedia. Në këtë rast këtë nuk e kemi. Në këtë rast prokuroria u mor vetëm deri nga momenti që fillon shkëndija e parë dhe pastaj pasojat. Arsyeja deri pse ndodhi kjo nuk kemi një përgjigje. Nëse ju pyes çfarë mendoni se cila mund të jetë arsyeja? Nuk mund të jepni përgjigje apo? Mos funksionimi i shtetit të së drejtës. Kjo është.
Дакорд. Булнет Пачуку, адвокат, фалемдерит edhe një herë që ishit pjesë e këtij diskutimi, e këtij sqarimi të një çështje teje delikate për shoqërinë tonë, por edhe për ngritjen e asaj paralele, sepse një tragjedi ndodhi edhe ajo e Koçanit, ku është komplet një proces tjetër, të paktën në sytë e qytetarëve se si po zhvillohet. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju. Do qëtë pra bisedën me avokatin e disa prej familjarëve të viktimave të spitalit modular të Tetovës Vullnet Pachukun. Por në këtë podcast do të sjellim edhe njërin prej avokatëve mbrojtës të njërit prej dy të dënuarve. Sigurisht që avokati do të mbrojë anën e klientit të vet. Megjithatë, ne do t'ja bëjmë pyetjet, sidomos njërën prej tyre, se pse në fakt spitali funksionoi atëhere kur dy të dënuarit tashmë nuk kanë firmosur dorëzimin e funksionimit të këtij spitali. Ja se çfarë thot avokati Emil Miftari. Të ndjekim bisedën. Avokat Miftari, благодарам што си дел од ова емисија, од овој подкаст. Благодарност до вас што ме повикавте и што ми дадовте можност да позборуваме за предметот поврзан со модуларната болница во Тетово. Една од причините зашто го правиме овој подкаст е бидејќи во јавноста има голем интерес, но и отвореното прашање кое постои е дали правдата е задоволена со ова одлука која треба да почне да се екзекутира, а тоа е дека двајцата осудени да почнат да одат, да лежат во затвор и тие се осудени 3 години затвор. Ова се очекува да се случи во наредниот период, но првично сакав да ве прашам како адвокат на едниот од осудените, како они гледаат на ова ситуација, дали се чувствуваат или што чувствуваат за фактот што сепак има 14 загинати во модуларната болница? Пред да ви одговорам на првото и на второ поставеното прашање, во свое име и во име на господинот Фјорин Бесими, уште еднаш изразуваме искрено сочувство до семејствата на сите 14 лица кои животот го изгубија во пожарот кој се случи во модуларната болница во Тетово. Иако можеби прашањето дали правдата е задоволена треба да биде адресирано на друго место, со оглед да јас како бранител не можам да бидам перцепиран од јавноста како некој кој ќе биде објективен за да даде одговор на вака поставеното прашање. Според мене би кажал дека не е и дека тој впечаток не е само од аспект на тоа дека определената казна затвор од 3 години е мала, туку од аспект на тоа дека оние кои што очекуваа одговор не добија одговор по однос на прашањето како и зошто се случи пожарот. Така да од таа страна гледано сметам дека ова прашање треба да се адресира пред се до семејствата на лицата кои што го изгубија животот во пожарот, затоа што единствено тие можеби пообјективно ќе може да ги дадат причините по однос на тоа доколку, како што наведува во текот на постапката, сметаат дека правдата не е задоволена, зошто не е задоволена и што очекувале и какви им биле очекувањата во задоволување на правдата. Да, тука малце ќе ве прекинам во која смисла и зошто го правиме ова емисија, овој подкаст е бидејќи
Еден од адвокатите на фамилиите кој беше дел од оваа студио, така и почна се, кажа дека фамилиите не се задоволени и дека они мислат дека се уште нема целосна истрага. Но сега и сакаат можеби да се отвори друга истрага, со што би се утврдило кој е вистинскиот или кои се вистинските сторители на тоа што се случи. Но пред да продолжиме со можеби објаснување уште еднаш на техничките делови, сакам уште едно прашање кое постои во јавноста, а тоа е дека од сето тоа што знаеме до сега, обвинетите сега осудени не прифатиле или не прифаќаа дека таа модуларна болница беше направено според стандарди или без да навлегуваме во детали, они не се потпишувале дека ја прифаќаат изградбата на таа болница, така вака по општо кажано. Големото прашање е, ако не се согласувале дека болницата била во ред, зошто дозволувале луѓето да се да влезат во таа болница? Повторно ќе кажам дека ова е прашање кое што можеби треба директно да биде адресирано до обвинетите, меѓутоа во интерес на целиот разговор, она кое што јас можам да го кажам е дека конкретно за обвинетиот, за господинот Бесими, дека неговите причини поради кои одбил да потпише примопредавање на модуларната болница, колку што јас знам, не биле од аспект на тоа дека имало одреден сомнеж во сигурноста или квалитетот на материјалите од кои истата била изградена, туку повеќе од аспект на тоа кога веќе се обезбедени одредени парични средства за обезбедување на поголем број кревети за сместување на пациенти болни од COVID, неговата идеја била дека тоа треба да биде насочено кон болницата во Тетово, со оглед дека истата имала доволно просторни капацитети таму да се зголеми бројот на кревети за болните од COVID. Во однос на она кое што ме прашавте пред малку, дали и зошто тие како обвинети во текот на постапката себе си не се сметаа за виновни, би додал дека од нивна перспектива акцентот не беше ставен на тоа дали дали ги потпишале документите за примопредавање на болницата или не и зошто дозволиле во истата да се сместат пациенти, односно да почне да се употребува, со оглед дека во времето кога се случуваше пандемијата COVID, не смееме да заборавиме дека секое едно болничко место беше и tekako потребно, така да предпоставувам дека поради морални причини истите во услови кога веќе била поставена модуларната болница не одбиле во неа да се сместат пациентите, а се со цел да не бидат пречка да поголем број наши граѓани се справат соодветно, добијат соодветна лекарска помош и третман, односно да се превенира онаа загуба на човечки животи која што резултираше во рамките на пандемијата. Она кое што би сакал да го истакнам е дека, а произлезе од вашите прашања, е дека во конкретниот случај господинот Бесими не одговараше за причините поради кои настанал пожарот. Некако во јавноста се доби впечаток дека во наводници ова е судење за пожарот во Тетово, но во суштина станува збор за, иако е поврзано со пожарот во Тетово, станува збор за постапка и процес кој што беше поради немањето на ПП апарати во
причинско-последична врска со последицата која што настана од немањето на ПП апарати, односно загубата на 14 животи. Да, еве се смета и така и се зборува нели на некој начин во јавноста, но од друга страна ова е единствен случај, судски случај за модуларната болница и двајцата обвинети сега осудени, нели се обвинуваат не директно како што викате вие за причините за пожарот, него за тоа дали имало ПП апарати и сега идејата е колку се они виновни за изгубата на 14 животи. Да, тоа е веројатно темата на која што јас со оглед на мојата инволвираност во предметот можам повеќе да зборувам и да објаснам, затоа што само по себе непоставувањето на противпожарни апарати не представува кривично дело. Она кое што им се ставаше на товар на обвинетите сега осудени, тоа се господинот Бесими како медицински директор на болницата во Тетово и господинот Етеми како економски директор на болницата во Тетово, е дека поради непоставувањето на ПП апарати настанала последица која што значеше загуба на 14 човечки животи. И во оваа насока, иако како што кажав јас не можам да бидам прифатен и консумиран како објективен, сметам дека треба да јавноста да знае. Ние досега свесно не излегувавме со изјави, чекавме да стане пресудата правосилна, да знае дека според нас во текот на постапката, согласно степенот на докажување надвор од разумно сомневање, не се докажа дека немало ПП апарати, а уште помалце се докажа дека поради немањето на ПП апарати се случило смрт на 14 починати. Да, едно од прашањето е зошто до сега не излегувавте во јавноста. Сега го тоа ќе изгледа дека не сте задоволни од пресудата, па нормално дека ќе излезите и да се обидите, нели, да објаснете сега преку јавноста дека вистината е нешто друго. Свесен сум дека тоа може и така да се толкува, меѓутоа причините поради кои одлучивме дека нема да даваме никакви изјави се само и само поради тоа што сметавме дека се што имаме да кажеме треба да го кажеме во рамките на постапката пред судот, а како што напоменав, сега одлучивме дека можеби можеме да изнесеме некакви работи кои што се случуваа во текот на постапката само поради тоа што пресудата е правосилна. Еве сега од по технички аспект, ако така можам да се изразам, каде ги гледате сега проблемите во текот на самиот процес и после ќе ве прашам што понатаму, да. Како што и напоменав, обврска на јавното обвинителство беше да надвор од разумно сомневање докаже дека во болницата немало противпожарни апарати. Одбраната на обвинетиот Бесими смета дека тоа не се докажа во степенот на докажување, со оглед дека од дел од сведоците кои што беа предложени од јавното обвинителство, имаше сведоци кои што јасно и недвосмислено посочија дека во модуларната болница виделе противпожарни апарати. При тоа станува збор за лица кои што биле вработени во болницата, кои што во целиот временски период кој им се става на товар на обвинетите, тоа е временскиот период од 14.4.2021 година до 8.9.2021 година, често пати престојувале или влегувале во болницата
при тоа јасно посочувајќи во кои соби, односно во кои простори од болницата ги виделе ПП апаратите. Наспроти ваквите искази на дел од сведоците, судот одлучи да својата пресуда ја заснова само на исказите на сведоците кои што потврдија дека вечерта, критичната вечер кога се случил пожарот, во просториите во кои тие престојувале не виделе ПП апарати. При тоа сакам да нагласам дека тоа се простории кои што се болнички соби каде што сведоците кои што тврдеа дека имало ПП апарати јасно кажаа дека истите не се наоѓале во тие простории. Од тие причини лично сметам дека овој дел не се докажа со степенот на докажување надвор од разумно сомневање. Од друга страна, она кое што уште повеќе прави да сметаме дека правдата не е задоволена, затоа што оние кои што сега се осудени не би можеле да бидат осудени без да во текот на постапката се докажеше клучната околност, а тоа е под предпоставка да прифатиме дека јавното обвинителство докажа дека немало ПП апарати, иако, како што пред малце кажав, лично сметам дека тоа не беше докажано, остана недокажано дека токму поради немањето на ПП апарати настапила последицата смрт кај 14 лица. Ова го кажувам затоа што за да може да биде исполнето битието на кривичните дела кои им се ставаат на товар на обвинетите, сега осудените, не е потребно само да се докаже дека не биле поставени ПП апарати, туку треба да се докаже и каузалитет, односно причинско-последична врска помеѓу немањето на ПП апаратите и смртта на 14 лица. Ваквото нешто, за да биде докажано, предпоставува дека требаше да биде изведен доказ со соодветно вештачење, во случајот вештачење од областа на пожарите, кое што ќе дадеше јасен одговор на прашањето дали доколку имало ПП апарати, пожарот би можел да биде изгаснат или евентуално последицата би можела да биде одбегната. Со оглед да вакво нешто не беше утврдено во текот на постапката, тоа е уште една причина поради која што сметам дека оваа пресуда не е во согласно со закон. Добро, ова секако објаснува збирно, бидејќи деталите вие сте ги исказале на суд, но реалноста е дека и двајцата обвинети се осудени. И моето следно прашање е што понатаму? Вие ќе се жалите во Врховен суд, но реално и двајцата осудени може да почнат да лежат во затвор, така? Да, тоа е точно и тоа е очекуван след на настаните со следното појаснување дека против пресудата на апелациониот суд Костивар, обвинетите имаат право на вонреден правен лек, тоа е барање за вонредно преиспитување на таквата пресуда, кое што се поднесува за кое што одлучува Врховниот суд и тоа е, да речам, некоја последна инстанца во која што можеме да ги истакнеме сите оние работи кои што ги истакнувавме претходно по однос на причините поради кои сметаме дека оваа пресуда не треба да обстане. Во однос на она кое што го споменавте, се очекува дека ќе биде иницирана постапка за упатување на издржување во зависност од тоа кога ќе биде примен упатниот акт, ќе има одредени можности за пролонгирање на упатувањето, барем до моментот додека не одлучи Врховниот суд.
Дали мислите дека, иако нели како и сами викавте, дека можеби објективно нема да ве сватат луѓето, бидејќи сепак сте дел од овој процес, судски процес, но морам да ве прашам и како граѓанин, дали со еден случај, со заокружување на овој судски случај, со овие казни кои се изречени, ќе може да се смета дека самиот случај модуларна болница ќе биде затворен. И дека јавноста ќе мисли дека сепак имаше еден судски процес и кажа тоа што кажа. Веројатно, иако ќе кажам за жал, ќе биде така. Кога велам за жал, не алудирам на тоа дека наместо овие сега осудени требале да бидат осудени други лица, сепак тоа е работа која што ја работи, е во надлежност на основното јавно обвинителство, но ова го кажувам од аспект што во текот на постапката не се убедивме дека за она за кое што се обвинети овие лица треба да бидат прогласени за виновни. Од тој аспект, иако сум свесен дека можеби ќе бидам перцепиран како некој кој што брани, условно кажано, одговорен за 14 човечки животи, кај себе немам ниту морална, ниту правна дилема дека пресудата која што се донесе не е во согласно со закон. Ја ти благодарам што беше тука, иако претходно не сте разговарале во јавноста, но сепак сега се одлучивте да зборувате за ова. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам на просторот кој што го оставивте за да на некој начин, ако можеме, допринесеме до подобро информирање на јавноста во врска со се што се кажува под пожарот во модуларна болница Тетово. Dhe ndoqëm kështu biseden me Emil Miftarin, avokat ose njëri prej avokatëve mbrojtës të njërit prej të dënuarve që do duhet tashmë të filloj burgun për procesin e spitalit modular në Tetov. Dhe në studio tashmë është gazetarja Sashka Cvetkovska, e cila drejton IRL-n, një nga gazetarët hulumtuese këtu në Maqedoni dhe që ka hulumtuar rastin në fjalë. Сашка, ти благодарам многу што си дел од ова емисија подкаст. Ти благодарам, Назем. Веќе нели публиката може да види два интервјуа со двајца адвокати, но главното од тоа што се зборува и зошто го правиме овој подкаст е дека дали семејствата се во право кога бараат друга истрага, бидејќи како што слушнавме, они велат дека не се задоволни или не се заокружува за нив овој судски процес. Семејствата се во право да бидат загрижени дека овој судски процес никогаш нема да заврши во нивна полза, односно во полза на тоа семејствата да добијат правда. После ова што го видовме во Кочани и начинот на кој што практично брутално се третираат семејствата на жртвите и споменот на жртвите, мислам дека со право се загрижени дека тековните судски и обвинителски процеси нема да доведат до правда за жртвите и дали се во право, апсолутно дека се во право, меѓутоа проблемите се овде поинакви. Ние веќе тоа што според мене, јас не го знам механизмот или инструментот според кој што тие можат да бараат некаква друга истрага, освен ако не додат до некакви други сознанија, но можам да кажам дека она што може да го направат е да прават силен притисок, протести, можеби да се здружат со жртвите од Кочани, не знам, но во овој момент само јавниот глас може да им помогне прво да откриеме што се случува со втората истрага за која многу малку луѓе знаат за модуларната болница
и во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и да извршат притисок таму да се решат проблемите и процесите, да се завршат, бидејќи помина на вистина долго време. Ние веќе се соочуваме и со втору што покатастрофален можеби случај, кој што немал да се случи ако не се случило овој. Идејата е дали се задоволува правдата. Бидејќи ово е единствен судски процес до сега. Каде мислам овој разговор и сите други разговори што ги правевме не може да смени одлуката. Двајца има обвинети кои треба да почнат барем од тоа што знаеме многу брзо да лежат во затвор, но тоа ќе видиме како ќе оди. Но сепак дали мислиш дека овој процес единствен ќе биде доволен да се каже дека овој процес воопшто не е никаква правда за жртвите. Овој процес ниту одблиску не ги расветли, ниту пак се обиде да ги расветли мотивите за тоа зошто непотребно загинаа жртвите, односно изгореа живи во милисекунда пред добар дел и пред очите на своите роднини во една субстандардна болница. Туку ова е случај особено со засилените казни од апелации од повисокиот суд. Ова е случај кој што според мене треба да послужи за да се создаде некаков привид во јавноста дека по целиот овој притисок со кочани и со сето ова, дека ете тие навистина се грижат некакви виновници да бидат некако казнети. Јавноста и многу од активистичките иницијативи, не само семејствата, по објавата на документарниот филм на ИРЛ, јасно го изразија својот гнев и преку протести, и преку ова предизвика скандал во тоа време. Вистинските виновници се други. Овој судски процес воопшто не опфати истрага, не опфати процес во кој што ние ги баравме причините. Како тоа се случи? Актуелниот тогашен државен јавен обвинител собра 9 обвинители, тие има долга и макотрпна истрага, се повикаа на германски вештаци со цел да дадат кредибилитет на целата таа истрага и да ја задоволат јавноста која се помалку му верува на судскиот систем, но се до објавата на нашиот документарен филм јавноста не знаеше колку всушност тие докази има да носат таа истрага во друга насока. Што направиле тие? Го отфрлиле на 9 јули пред процесот. Го отфрлиле вештачењето на германците, на електротехничарите, кои што апсолутно покажуваат кои се причините последиците, како ова се случило. И нарачале трето, апсолутно непотребно некакова технички извештај од универзитетот каде што вработен е пријател и соработник на настани, па некој од нив е во владата, на тогашниот вице-премиер за економија Кочо Ангјушев, чии семејни компании ги градеа тие болници, така што имаме уште една истрага. По објавата на филмот, наводно се активираше таа друга истрага која треба точно да утврди кој е тој, кои се тие луѓе, поради кои што се случило сето ова. Но дали тие луѓе со овие двајца на кои што им се, односно тројца во прво време со докторот на кој што им се судеше, тоа е смешно, а на моменти е малку сурово образложение. Големото прашање е како... Големото прашање знам што е, како правда? Да. Не може да добијат правда граѓаните, барем не во судските лавиринти, доколку не постои процес. Ме разбирате? Значи мора, за да бараме обештетување како жртви или да добиеме било каква сатисфакција, потребно е да има истрага, потребно е да има нов процес или овој стар да се заврши, а можеби, тоа е најстрашно од сето ова, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција одбива да им одговори на репортерите на истражувачката репортерска лабораторија повеќе од 9 месеци до каде е нивната истрага. Минатата година во мај ни рекоа дека наскоро се очекува обвинителска одлука дали ќе продолжат или ќе го затворат. Тие се уште немаат одговорено, така што постои можност и да ја затвориле оваа истрага, но да одбиваат да одговорат за да не ги вознемируваат
Не јавноста, туку оние кои печалат од она што јавноста не го знае. Една паралела се прави со трагедијата во Кочани. Еве адвокатите, дури адвокатот на семејствата на семејствата на жртвите вели дека различно се поставува. Знам дека вие сте истражеле едното и другото, па како гледаш на Исто. на овој Гледам момент? исто, па дури како гледам, тие деца во Кочани сигурно немаше да изгорат или да се угушат од цијанит ни помалку ни повеќе, доколку на вистина македонските институции во тоа време спроведеа, институциите на правосудниот систем доколку спроведеа квалитетни истраги, и тоа не може да се случи доколку парламентот и владините институции и извршната власт не спроведеа квалитетни надзорни расправи. Ние немаме ни ревизија на законите. Модуларните болници, законите се менуваа, замислите додека граѓаните живееа со инфлација, со ковид, додека пропаѓа мали бизниси и занетчи, и ние живеевме во таа паника. Каква експлоатација се случувала? Во парламентот се експлоатирал за да се ноцат закони, каде што модуларен објект ќе се смета за, пазата, стратешка инфраструктура е болница. Вие не можете да ја градите туку така. Па се набавувале модуларните прозори на парче, 5 прозора, 7 врати, 8 ламинати, само и само па дошло до таму да се гласува во собрание. И гласале сите. И тогашната власт, и тогашната опозиција. И тие овозможиле со овие постапки директно да умрат, односно да бидат убиени овие луѓе. Понатаму го имаме истото и овде. Ништо не е променето. Ова ќе продолжи да се случува, бидејќи ние не ја гледаме искрената намера ниту во овој случај, вистинска расветлување. И на крај, она што е карактеристично за двата случаи, барем за сега од ова што го гледаме во Кочани, е дека обвиненијата се слаби, плитки, намерно или ненамерно. Токму тоа сакав да те прашам, се на некој начин оди кај обвинителството или кај обвиненијата, па кога се бара друга истрага, дали мислиш дека ќе има такво нешто, за да се задоволи токму тоа што роднините бараат? Дали е возможно? Адвокатот вика жртвите не може да се вратат, но они да имаат мир, сепак би требало да има еден процес во кој они ќе бидат убедени дека бил коректен, ако не друго. За тоа да се случи треба да има прво процес. Ние имаме само една шанса сега, барем за тоа јас толку знам. Луѓето кои што се правници веројатно подобро го разбираат ова од мене. За сега има еден процес кој може би е завршен, ние не знаеме, во кај господинот Ислам Абази, во одделението обвинителството за гонење, висока корупција, организиран криминал, и најдоброто што може луѓето да го завршат, да го направат е да инсистираат доколку не е затворена оваа истрага веднаш да се делува и да се обратат до каде е ова, бидејќи ова е вистинската правда. Требаше да биде тука поделена. Тука требаше да видиме кои се вистинските злосторници, кои се оние кои го возможиле прекршувањето, адаптирањето на законите. Знаете ли какво страшно дело е вие да лобирате да се смени закон само и само некој да добие тендер, да речеме? Добро, еве уште едно прашање тука. Ако ги споредуваме двете случаи, сепак едната страна ќе рече за време на ковид беше се различно, имаше друг притисок. Не може да се каже тоа не може да се каже назим, затоа што добар дел од болниците, и тоа го има на вебсајтот на ИРЛ, например во Тетовската болница конкретно се нуделе, и ние ги имаме тие преписки, други спратови кои веќе биле, кои можеле само благо да се реновираат, изградени по стандардите каде што можеле да се примаат пациенти. По другите болници им требале лекари, не им требало згради. Ние имаме половина и повеќе од тие болници воопшто не ги ни користеле за време на ковид, бидејќи немаат ниту толку популација, не така што ние не можеме да зборуваме дека интересот бил брзо да го завршиме сето ово пандемијата. Не би рекла, јас мислам дека интересот бил бргу да ја завршиме работата на еден од нашите политички и економски пријатели, на сите на заедно кои одлучуваме со цел да стекнеме корист за време на криза, и тоа е искрено рамно на воено профитерство. Секако, како што рековме, со
овој разговор ништо не може да се мени во одлуката која веќе постои, каде што има и некои други правни чекори, но сепак ако се даде или дојде тоа писмото од судот, и двајцата обвинети ќе треба да лежат, но за крај може ли да се поучи од овие случаи? Очигледно во нашето општество правдата и правните институции се тие кои цело време ги критикуваме ако сакаш или цело време за нив зборуваме, но сепак се повторуваат случаи и ќе се повторуваат. Кои сепак мислевме дека според овие примери ќе треба да има некаква поука. Да, меѓутоа така мериме нели колку сме корумпирани врз основа на одговорот кој што го дава општеството кога корупцијата или криминалот ќе бидат откриени. Поуката е само една, дека веќе за жал психолошки секогаш сакаме да најдеме како колектив некој да е друг одговорен за нас, но сега е време граѓаните да разберат дека ние сме одговорни сами за себе и дека ние сме одговорни за нашите институции, буквално одговорни, и дека никој од тие луѓе, не имаме квалитет на политичари, кој е еден сериозно корумпиран човечки материјал од многу аспекти. И тие луѓе нема да направат ништо за нас, и тоа се гледа, и работите треба да станат малку, гласот на граѓаните мора да одекне повеќе, и граѓаните од сите етнички заедници мора да се појават таму каде што треба за тој глас да одекне. И македонците, и албанците, и останатите. Како што гледаме, кога има трагедии, жртвите не се бираат по етникум, него се случуваат ситуации поради околности кои покушаваме да ги Знаете, разјаснеме. кога се случи трагедијата во Тетово, очекуваа нашите политичари некакви дека македонците нема да бидат толку солидарни, но никој не очекуваше дека сите бевме згрозени, сите сочувствувавме. И тука не можеше сега да се игра таа карта, бидејќи ти и сега ќе се употребуваш. Македонци, албанци, веќе на граѓаните, на сите јавни анкети им е јасно што им е заеднички потребно. И ја мислам дека само треба да се охрабриме и искрено да бидам, мора повеќе да протестираме и повеќе да се организираме и да делуваме. Правдата на крај, ако никој не ја дава, мора да си ја земеме. Сашка Цветковска, ти благодарам многу за овој разговор и за ова објаснување. Како што реков, ИРЛ има направено детална анализа на тоа што се случуваше, па заради тоа ти благодарам што дојде уште еднаш да заокружиме и да кажеме што токму се случува и дали се семејствата во право кога сепак бараат други истраги. Ти благодарам. Благодарам на зем. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë emision podcast sot. Sigurisht me herët mund të ndiqni Vullnet Paçukun dhe Emil Miftarin, të dy avokat të familjeve, të viktimave dhe të njerëz palë të dënuarve, të akuzuarve. Podcasti Rishtazi do të vi sërish me ju, deri atëherë, mirupafshim.